అభిషేక స్వాగతం స్వాగతం ఆనంద స్వాగతం స్వాగతం సంగీత స్వాగతం స్వాగతం అనురాగ స్వాగతం స్వాగతం అభిషేక స్వాగతం స్వాగతం అభిషేక స్వాగతం ప్రభుని కీర్తి పల్లవించిన వేళ ప్రసన్నత పూజా వేళ ప్రభువు కీర్తి పల్లవించిన వేళ ప్రసన్నత పూజా వేళ వడివడిగా రండి రారండి పెళ్లి కుమారుడు ఆసనమాయే వడివడిగా రండి రారండి తండ్రి కుమారుడు ఆసన్నమాయే స్వాగతం అభిషేక స్వాగతం స్వాగతం ఆనంద స్వాగతం స్వాగతం సంగీత స్వాగతం స్వాగతం అనురాగ స్వాగతం స్వాగతం అభిషేక స్వాగతం స్వాగతం అభిషేక స్వాగతం. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ మ్యాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ Gade Inareddy and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lucy Rani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. For the departed souls of Madhimi Velangini Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Madhimi Annapurna. For God's protection, good health of Manohar Sagar, Amal Sagar and Parvati, and for God's wisdom and bright future of Amal Sagar, Mass offered by Parvati. For the departed soul of Mary Shanti to rest in peace, and for the bright future of her children, Mass offered by Pushpa. Thanksgiving Mass for the protection till now and for good health and long life to Podila Augustine, Sandeep, Swarupa families, and for the departed souls of P. Rajaya, Shauramma and Esther, Mass offered to Almighty Holy Trinity God by P. Augustine. For the repose of the souls of Pasam Lurdamma, Rayappa Reddy, Gade Francis Reddy, Jaya Reddy, and Gopu Swapna Mary, Mass offered by Gade Vijayananda Reddy family. For good health of family and Akshita to join in BTech college and study well and to lead a good life, and for God's blessings upon Kirti to study well in 10th class, Mass offered by Ellurthi Swami Mary. Thanksgiving Mass offered to Trine God through the intercession of Holy Family by Anthony Praveen, Sudha and Sean. For the repose of soul of B. Reddy Simon Reddy and eternal rest and peace to him, and for the consolation of family members, Mass offered by B. Reddy Fatima, Mary Deepthi and Shravanti family members. For K. Anita to get good seat in MSET exam, Mass by Kolamapeka Mahalakshmi and family. For the good studies of
K. Vinod Kumar, Mass offered by Kulampeka Mahalakshmi and family. For good studies and good health of children and for own house to family, Mass offered by Jolly Shruti and family. For good health of G. Ambrose, Mass offered by Daivashirvadam and family. For good health and good job to son, Mass offered by Money and family. For good studies and good health of the family members, Mass offered by Sharmila and family. For good health of whole family members, Mass offered by Janaki and family. For good studies of Shika Swarup and good health of whole family, Mass offered by Shobha Prakash, Sika and family. Thanksgiving Mass for good marriage proposals to Divya and for marriage to happen without any obstacles, Mass offered by Glory family. For daughter-in-law to come back to the family and for business development, Mass offered by Sarojini and family. For good health and good marriage proposals to son, Mass offered by Saubhagya and family. For son to get PR to Australia and for God's blessings upon new house construction, Mass offered by Aruna family members. For Bal Soni to get new good job and good marriage proposals, Mass offered by Shaurilu and family. వీటితో పాటుగా మన ప్రతి అవసరాన్ని దేవునికి సమర్పిస్తూ దేవుడు మనకు సహాయం చేయనట్లుగా, మనలను ఆదుకున్నట్లుగా, మనలను బలపరిచి స్థిరపరచినట్లుగా, మన బిడ్డలను దీవించినట్లుగా, ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నిటిలో దేవుడి తోడే మనకు నడిపించినట్లుగా, ఇంకను మన మనస్సులో దాగినటువంటి ప్రతి ఆలోచన, ఆశ దేవుడు గ్రహించి మన విశ్వాసమును బట్టి, ప్రార్థనను బట్టి ఆయన అంగీకరించి నెరవేర్చినట్లుగా ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రార్థన చేద్దాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి పాపములను, తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును, క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్నిక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. మహోన్నతుడైనా సర్వేశ్వరునికి మహిమ, భూలోకవాసులకు సమాధానం, సమాధానం, సమాధానము. మహోన్నతుడైనా సర్వేశ్వరునికి మహిమ, భూలోకవాసులకు సమాధానం, సమాధానం, సమాధానము. వెళ్ళిన వారైన సర్వేశ్వర పరలోకమున మహారాజా, ఏలిన వారైన సర్వేశ్వర పరలోకమున మహారాజా, సర్వశక్తిగల
పరమపిత సర్వశక్తిగల పరమపిత మిమ్మును వేడుచున్నాము మీ దయనేలలో కోరెదము మిమ్మును వేడుచున్నాము మీ దయనేలలో కోరెదము మహోన్నతుడైనా సర్వేశ్వరునికి మహిమా భూలోకవాసులకు సమాధానం సమాధానం సమాధానము. జనితైక సుతుడా ఏలినవార సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల జనితైక సుతుడా ఏలినవార సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల పిత యొక్క పుత్రుడ శ్రీ యేసువా పిత యొక్క పుత్రుడ శ్రీ యేసువా లోక పాప పరిహారార్థం ఇలలో వెలసిన మా ప్రభువా లోక పాప పరిహారార్థం ఇలలో వెలసిన మా ప్రభువా మహోన్నతుడైనా సర్వేశ్వరునికి మహిమా భూలోకవాసులకు సమాధానం సమాధానం సమాధానము. పిత యొక్క ప్రక్కన మహాఘనతతో కూర్చొని ఉన్నవారా పిత యొక్క ప్రక్కన మహాఘనతతో కూర్చొని ఉన్నవారా మా నేత్రములను తెరువమని మా నేత్రములను తెరువమని మిమ్మును వేడుచున్నాము మీ దయనేలలో కోరెదము మిమ్మును వేడుచున్నాము మీ దయనేలలో కోరెదము మహోన్నతుడైనా సర్వేశ్వరునికి మహిమా భూలోకవాసులకు సమాధానం సమాధానం సమాధానము. పరిశుద్ధులు మీరొక్కరే మహోన్నతులు మీరొక్కరే పరిశుద్ధులు మీరొక్కరే మహోన్నతులు మీరొక్కరే మహోన్నతులు మా యేసు ప్రభు మహోన్నతులు మా యేసు ప్రభు పితయైన సర్వేశ్వరుని మహిమలు పవిత్రాత్మతో నుండువారా పితయైన సర్వేశ్వరుని మహిమలు పవిత్రాత్మతో నుండువారా ఆమేన్ 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 ఆమేన్. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వరా, నిన్ను ప్రేమించు వారికి ఏ నేత్రమును చూడని అనేక ఆధ్యాత్మిక వరములను సమకూర్చియుంచితివి. మా హృదయములను నీ చల్లని ప్రేమతో నింపి అన్నింటిలోనూ అన్నింటికంటేనూ అధికముగా నిన్ను ప్రేమించినట్లును మా ఆశలకు అతీతమైన మీ వాగ్దానములు నెరవేరి మేము పరమానందమును అనుభవించినట్లును మీ కృపను మాకు ప్రసాదింపుము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించాడు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము సామెతలు గ్రంథము 9వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1 నుంచి 6 వరకు. విజ్ఞానమను స్త్రీమూర్తి తన భవనమును నిర్మించి 7 స్తంభములను నెలకొల్పెను. ఆమె వేట మాంసము వండి సుగంధ
ద్రవ్యములు కలిపిన ద్రాక్షాసవనమును సిద్ధము చేసి భోజన పదార్థములను తయారు చేసెను. ఆమె తన పరివారమును నగరములోనికి పంపగా వారు ఉన్నత ప్రదేశమున నిలుచుండి జ్ఞానము లేని వారు ఇచ్చటకు రండని జనులను ఆహ్వానించిరి. వివేకహీనునకు ఆమె ఇట్లు కబురు పంపించెను, రమ్ము, నేను తయారు చేసిన భోజనమును ఆరగింపుము, నేను సిద్ధము చేసిన ద్రాక్షాసవనమును సేవింపుము. మూర్ఖత్వమును విడనాడదవేని నీవు జీవింతువు, నీవు విజ్ఞాన పదమున నడువుము. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వనికి వందనములు. ఆయన మరచునా, దేవుడు నిన్ను మరచిపోవునా. నా మనసా ఆయన మరచునా, దేవుడు నిన్ను మరచిపోవునా. ఆయనే నీ బాధలన్నీ కనుమరుగు చేయుని, ఆనంద తైలమునిపై కృమ్మరించునే. ఆయనే నీ బాధలన్నీ కనుమరుగు చేయునే, ఆనంద తైలమునిపై కృమ్మరించునే. స్తుతింపజేయునే, నిన్ను అలంకరించునే, కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే. స్తుతింపజేయునే, నిన్ను అలంకరించునే, కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే. నా మనసా ఆయన మరచునా, దేవుడు నిన్ను మరచిపోవునా. నిట్టూర్పు శబ్దము విన్నా నీ హద్దులన్నిటిలో, సమృద్ధి గానాలెన్నో ఇది మొదలు వినబడునే. నిట్టూర్పు శబ్దము విన్నా నీ సరిహద్దులన్నిటిలో, సమృద్ధి గానాలెన్నో ఇది మొదలు వినబడునే. తరిగిపోను నేను, అడగార్చబడను నేను, తరిగిపోను నేను, అడగార్చబడను నేను. స్తుతింపజేయునే, నిన్ను అలంకరించునే, కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే. స్తుతింపజేయునే, నిన్ను అలంకరించునే, కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే. నా మనసా ఆయన మరచునా, దేవుడు నిన్ను మరచిపోవునా. ఆయనే నీ బాధలన్నీ కనుమరుగు చేయునే, ఆనంద తైలమునిపై కృంభరించునే. ఆయనే నీ బాధలన్నీ కనుమరుగు చేయునే, ఆనంద తైలమునిపై కృమ్మరించునే. స్తుతింపజేయునే, నిన్ను అలంకరించునే, కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే. స్తుతింపజేయునే, నిన్ను అలంకరించునే, కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే. రెండవ పట్టణము. పునీత పౌలు ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 5వ అధ్యాయము వచనములు 15 నుండి 20 వచనముల వరకు. కనుక మీరు ఎట్లు జీవించుచున్నారు అను దానిని గూర్చి శ్రద్ధ వహింపుడు. జ్ఞానహీనుల వలె జీవింపుడు, వివేకవంతుల వలె జీవింపుడు. ఇవి చెడు దినములు గనుక దొరికిన ప్రతి అవకాశమును సద్వినియోగము చేసుకొనుడు. మూర్ఖులు కాక మీరేమి చేయవలనని దేవుని చిత్తమో గ్రహించుటకు ప్రయత్నింపుడు.
మద్యపానముతో మత్తిల్లకుడు, అందునుండే జారత్వమును కలుగును. దానికి బదులుగా ఆత్మపూరితులు కండు. ఒకరితో ఒకరు కీర్తనలతోనూ స్తోత్రములతోనూ పవిత్ర గీతములతోనూ సంభాషింపుడు. హృదయపూర్వకంగా పొగడ్తలతో ప్రభువునకు కీర్తనలను స్తోత్రమును పాడుడు. మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ప్రతి విషయమును గూర్చి తండ్రియగు దేవునకు సర్వదా కృతజ్ఞలను అర్పించుకొనుడు. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. మధుర సంగీతము, నీ వాక్యమున జీవన వేదము. నీ నామమున మధుర సంగీతము, నీ వాక్యమున జీవన వేదము. ధన్యులు దేవుని రాజ్యము వారిది. శోకార్తులు ధన్యులు ఓదార్పు వారు పొందెదరు. కాలాలు మారినా సూర్య చంద్రుడే ఆగినా, కాలాలు మారినా సూర్య చంద్రుడే ఆగినా, మారదు నీ జీవవాక్యం, మారదు నీ ప్రేమ వాక్యం, మారదు నీ జీవవాక్యం, మారదు నీ ప్రేమ వాక్యం. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము, పరిశుద్ధ వచనములు 51 నుండి 58 వరకు వాక్యము. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము, పరిశుద్ధ వచనములు 51 నుండి 58 వరకు వాక్యము. పరలోకము నుండి దిగివచ్చిన జీవము గల ఆహారమును నేనే. ఈ ఆహారమును ఎవడేని భుజించినచో వాడు నిరంతరము జీవించును. ఈ లోకము జీవించుటకు నేను ఇచ్చు ఆహారము నా శరీరమే అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అనెను. అంతటా యూదులు ఒకరితో ఒకరు, మనము భుజించుటకు ఈయన తన శరీరమును ఎట్లు ఇయ్యగలడు అని వాదించుకొనసాగిరి. యేసు వారికి, మీరు మనుష్య కుమారుని శరీరమును భుజించి ఆయన రక్తమును త్రాగిన తప్ప మీలో జీవము ఉండదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. నా శరీరమును భుజించి నా రక్తమును పానము చేయువాడు నిత్య జీవము పొందును. నేను అతనిని అంతిమ దినమున లేపుదును. ఎలయనా నా శరీరము నిజమైన ఆహారము, నా రక్తము నిజమైన పానము. నా శరీరమును భుజించి నా రక్తమును పానము చేయువాడు నాయందును, నేను వానియందును ఉందును. జీవము గల తండ్రి నన్ను పంపెను. నేను తండ్రి మూలమున జీవించుచున్నాను. అట్లే నన్ను భుజించువాడు నా మూలమున జీవించును. ఇదియే పరలోకము నుండి దిగివచ్చిన ఆహారము. మీ పితరులు మన్నాను భుజించియు మరణించిరి. అటుల కాక ఈ ఆహారమును భుజించువాడు ఎల్లప్పుడూ జీవించును అని సమాధానమును ఇచ్చెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్.
ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్, దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, గడిచిన 3 వారముల పాటు మనమందరము కూడా యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క అధ్యాయములో ప్రత్యేక విధముగా యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పే మాట, నేనే జీవాహారమును, ఎవడేని నా శరీరమును భుజించి నా రక్తమును పానము చేసిన ఎడల అతని యందు జీవము ఉండును, అతనిని అంతిమ దినమున నేను లేపుదును అని యేసుక్రీస్తు వారు వాగ్దానపూర్వకముగా మనందరితో కూడా మాట్లాడుతున్నారు. అయితే ఈ రోజున కొంతసేపు దేవుని వాక్యాన్ని నేనే జీవాహారమును అని యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడుతున్నారు. మొదటిగా ఆహారములు ఎన్ని విధాలుగా ఉన్నవి? ఎన్ని విధాలైన ఆహారాలు ఉన్నాయి మనకి అంటే మూడు విధాలైనటువంటి ఆహారాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిది ఏంటి అనంటే ప్రార్థన, రెండవది దేవుని యొక్క వాక్యము, మూడవది యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీరము, రక్తము. మనకందరికీ తెలుసు, ప్రార్థన అనేటువంటిది ఒక వ్యక్తిని ఆధ్యాత్మికముగా బలపరుచు ఉన్నది. ఎందుకు అనంటే ప్రార్థన ద్వారా ఒక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు వారితోటి మాట్లాడుటకు, యేసుక్రీస్తు వారితోటి కలిసిపోవుటకు, యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఆలోచనను బట్టి జీవించగలుగుటకు ప్రార్థన అనేటువంటి బలము తప్పక మనము భుజించాలి. ప్రార్థన లేకుండా ఎవరు కూడా దేవునిని సంతోషపెట్టలేరు. ప్రార్థన ఒక ఆధ్యాత్మిక స్థితిగతులను బలపరుచుచున్నది. ప్రార్థన ద్వారా ఒక మనుష్యుడు దేవునికి అత్యంత సన్నిహితుడిగా జీవించగలడు. ప్రార్థన చేసేటువంటి వ్యక్తి ఎటువంటి శోధననైనా, ఎటువంటి బలహీనతనైనా, మరి ఇంకెటువంటి ఉపద్రవమునైనా సరే ఎదిరించగలిగినటువంటి శక్తిమంతుడిగా మార్చబడతారు. చక్కటి ఉదాహరణ యేసుక్రీస్తు వారే. యేసుక్రీస్తు వారికి తెలుసు, ఆయన ముందు ఒక గొప్ప ప్రయాణం ఉన్నది. ఆ ప్రయాణము ఎంతో భారంతో, ఎంతో ప్రయాస కలిగినటువంటి భారము, ప్రయాణం అని యేసుక్రీస్తు వారికి తెలుసు. ఏంటి ఆ భారము అని అంటే లోకం యొక్క ప్రతి పాపమును తీసివేయవలసినటువంటి బాధ్యత. ఆ ప్రయాస యేసుక్రీస్తు వారి యందు ఉన్నదని గ్రహించి యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేస్తున్నారండి? గెత్సేమని తోటలో ప్రార్థన చేసి ఒంటరిగా గెత్సేమని తోటకి ప్రార్థనకు వెళ్ళాడు. ఎందుకని అంటే ప్రార్థన అనేటువంటిది ఒక వ్యక్తికి శక్తిని, సామర్థ్యమును ఇవ్వగలిగినటువంటిది. ప్రార్థనలో బలమున్నది, ప్రార్థనలో శక్తి ఉన్నది. కనుక మొదటి ఆహారము ప్రార్థన, రెండవ ఆహారము దేవుని వాక్కు, దేవుని యొక్క వాక్యము. ఎందుకు దేవుని యొక్క వాక్యము మనకి శక్తి, అది ఆహారం అని అంటే దేవుని యొక్క వాక్యమును చదవకుండా దేవుడు మన కొరకు ఎలాంటి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు, దేవుని యొక్క ఆలోచన ఎలా ఉన్నది, దేవుని యొక్క మనస్సు ఎలా ఉన్నది, దేవుడిచ్చేటువంటి ఆశీర్వాదం ఎలా ఉన్నది, ఒకవేళ పాపం చేస్తే ఎటువంటి శిక్షకు మనము ఎదుర్కోబోతున్నాం అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా వాక్యమే మనతోటి మాట్లాడుతున్నది. వాక్యము చదవకుండా దేవుని మనస్సు ఇది అని ఎవరు చెప్పగలరు? ఎలా తెలిసిద్ది మనకి? వాక్యము చదువుట ద్వారా దేవుని ఆలోచన ఇది, దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఇది, దేవుడు చేసినటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి కార్యములు ఇవి అని, దేవుడు చేసినటువంటి అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యములు ఇవి అని ఎలా తెలిసిద్ది మనకు? అంటే దేవుడే మనందరికీ కూడా బయలుపరుచుకోవటానికి చూపినటువంటి మార్గమే దేవుని యొక్క వాక్యము. అటు తర్వాత మూడవది ఏంటండి? మూడవ ఆహారం ఏంటి? యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీరము, శరీర రక్తాలు. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీరము, రక్తము. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు కదా, నా యొక్క శరీరమును భుజింపక రక్తమును పానము చేయక ఏ మనుష్యుడును కూడా నిత్య జీవంలోనికి ప్రవేశించడు అని చాలా స్పష్టంగా యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పేశారు. అనేక మంది ఇప్పుడు ప్రపంచం ఎలా ఉందనంటే ప్రతిరోజు దివ్య బలి పూజకి వెళ్తున్నాం. దివ్య బలి పూజలో పాల్గొని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీరమును భుజిస్తే చాలు, నేను చాలా హ్యాపీ,
ఆ రోజుకి యేసయ్యను నేను స్వీకరించాను అని తృప్తి చెందేటువంటి అనేక మంది ప్రజలు ఇప్పటికి మనకు సమాజంలో కనిపిస్తున్నారు. మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా. ఒక మనిషి ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి జిమ్కి వెళ్ళాడంట. వెళ్ళేసేసి రోజు కూడా ఒక 10 kgs వెయిట్ని రైట్ హ్యాండ్ తోటి వెయిట్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాడు. ఒక 1 month చేశాడు అని 2 months చేశాడు. ఇప్పుడు ఏమైంది? యాక్చువల్గా వెయిట్స్ చేస్తే ఎలా చేయాలి? కుడి చేతుడు ఎడం చేతుడు 2 చేతులతో చేయాలి. అలా కాకుండా ఈ మనిషి ఏం చేశాడనంటే ఒక రైట్ హ్యాండ్తో మాత్రం చేయటం మొదలుపెట్టాడు. ఒక 2 నెలలు అయిపోయింది, ఒక 6 నెలలు అయిపోయింది. ఒక 6 నెలల తర్వాత చూసుకుంటే కుడి చేయి మాత్రం చాలా బలంగా కనిపిస్తుందంట, కండపుష్టి కనిపిస్తుంది. కానీ ఎడం చేయికి వచ్చేసరికి చాలా బలహీనంగా కనిపిస్తుంది, ఎదగలేదు. ఎందుకని అంటారు? ఒక చేత్తోనే చేయటం వలన. అంటే నీవు ఒకే చేతికి ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వలన ఒక్క చేయి మాత్రమే బలపడింది, మరొక చేయి వాడలేదు కాబట్టి ఆ చెయ్యి బలహీనంగా ఉంది. ఈ మాటల్లో నేను చెప్పాల్సిన ఆలోచన ఏంటంటే, దేవుడిచ్చేటువంటి ఆహారమును సమపాళల్లో భుజిస్తే తప్ప ఒక మనిషి ఆధ్యాత్మికముగా బలపడలేడు. ఎందుకంటే ఒక శరీరము బలపడాలంటే ఈ లోకంలో ఒక డాక్టర్ ఏమంటాడంటే వైటమిన్స్ తీసుకోవాలంట, విటమిన్స్, తర్వాత పోషకాహారాలు, తర్వాత మినరల్స్ అంటాడు. వీటన్నిటిని మనం ఏం చేస్తున్నాము? డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటున్నాము, వెజిటబుల్స్ అంటున్నాము, మీట్ అంటున్నాము. ఇట్లాగా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ నుంచి శరీరానికి కావలసినటువంటి పోషకాన్ని మనం అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మరి ఆత్మకాహారము నువ్వు దినమెల్లా ఒకటే ఆహారాన్ని ఇస్తే మరి మిగతా పోషకాహారాలు ఎలా అందుతాయి? ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆహారము 3 అని చెప్పా. నీవేమో ప్రతిదినము నేను దివ్య సప్రసాదాన్ని స్వీకరించాను అని తృప్తి చెందుతున్నావు, కానీ నీకు తెలియకుండానే నీవు బలహీనుడిగా ఉన్నావని, నీవు బలాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందుకోవట్లేదని, ఇంకను పోషకాలు అవసరమైనదని తెలియనటువంటి అజ్ఞానంలో మనము ఉన్నామండి. కనుక ఇప్పటి నుంచైనా సరే ఆత్మకు కావలసినటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆహారాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా, ప్రతిదినము ప్రార్థన ద్వారా, క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీరము రక్తము ద్వారా ఆత్మకు అందివ్వగలిగితే అప్పుడు మన యొక్క ఆత్మ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి? ఎటువంటి శోధనైనా సరే జయించగలిగేటువంటి బలమును పొందుకొని ఉంటుంది. ఒకటి, ఎటువంటి బలహీనతనైనా, ఎటువంటి శోధననైనా, ఎటువంటి వ్యామోహములనైనా సరే జయించగలిగినటువంటి స్థితిలోనికి మన యొక్క ఆత్మ, మన యొక్క శరీరము ఆ యొక్క శక్తిని పొందుకొని సిద్ధంగా ఉంటాయి. అలా కాకుండా పర్టికులర్గా ప్రత్యేకంగా ఒకే ఆహారాన్ని ఇస్తే మనము మరొక విధములో బలహీనులుగా మార్చబడుతున్నాం. కనుక ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు వారు ఇచ్చేటువంటి ఆహారమును సమపాళ్లలో భుజిద్దాం. ఇక్కడ మరొక మాట ఏంటి అని అంటే, ఏది కూడా మితంగా తీసుకోకూడదంట. అవునా? శరీరానికి ఏది కూడా మితంగా తీసుకోకూడదు. ఎందుకని? ఏది ఎక్కువ తీసుకున్నా అది చేటే. కానీ ఇక్కడేమవుతుంది అని అంటే, నువ్వు ఎంత తీసుకుంటే అంత మేలు, అంత శక్తిని నీవు పొందుకుంటున్నావు. ఇక్కడ అనేక మంది ప్రార్థనకి సమయం పెట్టుకున్నారు. ఎంత సమయం ప్రార్థన? ఎంత సమయం ప్రార్థన చేయాలి రోజు? 2 గంటల 40 నిమిషాలు, 41 నిమిషము. 2 గంటల 40 నిమిషాలు చేసే దానివల్ల నీకు వచ్చేది ఏమి లేదండి, అది కౌంట్ కాదు. 2 గంటల 41 నిమిషము నీవు వాక్యమును చదవాలి. 2 గంటల 41 నిమిషము నీవు ప్రార్థన చేయాలి. ఎంతమంది ప్రార్థన 2 గంటల 41 నిమిషాలు చేస్తున్నారు? ఎంతమంది వాక్యాన్ని 2 గంటల 41 నిమిషాలు చదువుతున్నారు? కనుక ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, 2 గంటల 40 నిమిషాలు ఎందుకు చెప్పానంటే, అది మనము చెల్లించవలసినటువంటి అప్పు. దినదినము యేసుక్రీస్తు వారికి మనము రుణస్థులుగా ఉన్నామండి. వాక్యం చెబుతుంది కదా, 10వ భాగమును తప్పక చెల్లించాలి.
రోజంతా దేవుడు 24 గంటలు ఇచ్చాడు కనుక 24 గంటలలో నీవు ఇవ్వవలసినటువంటి సమయం ఎంత అంటే 2 గంటల 40 నిమిషాలు 2 గంటల 40 నిమిషాలు. అదేవిధంగా ప్రార్థన కూడా 2 గంటల 40 నిమిషాలు, వాక్యము కూడా 2 గంటల 40 నిమిషాలు నువ్వు ఇవ్వాలి. మరి ఎంతమంది ఇస్తున్నారు ఈ రోజున? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. సరే, ఇప్పుడు మనం ఆలోచించేద్దాము. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీరమును మనము భుజించునే ఉన్నాం. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి భుజిస్తున్నాం అంటే, ఇప్పుడు నేనంటాను కదా, నేను ఒక 30 ఇయర్స్ నుంచి 30 సంవత్సరాల నుంచి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీరాన్ని భుజిస్తున్నాం. మీరందరూ చెప్పొచ్చు, నేను ఒక 50-60 ఇయర్స్ నుంచి 60 సంవత్సరాల నుంచి నేను విశ్వాసిని, నేను కథోలిక సంఘానికి చెందిన వ్యక్తిని అని నువ్వు గొప్ప చెప్పుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్, చాలా మంచిది. ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒక మనిషి రోజు చికెన్ తింటూ మొదలుపెట్టాడంట. చికెన్ తింటున్నాడు, రోజు తింటున్నాడు. అలా ఒక 4 రోజుల పాటు తిన్నాడు. ఏం జరిగిద్ది ఇప్పుడు? వెయిట్ పెరుగుతున్నాడు. వెరీ గుడ్. అట్లా ఒక 6 మంత్స్ తిన్నాడు. ఏమవుతుంది అంటే, ఒక మనిషి వెయిట్ పెరగటము జరుగుతుంది. అంటే ఒక వ్యక్తి చికెన్ తిన్నాడు, తిన్నటువంటి ఈ చికెన్ ఆ వ్యక్తి శరీరం పైన ప్రభావం చూపించింది. ఎలా చూపించింది అంటే, వెయిట్, బరువు పెరిగాడు. మరి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీరాన్ని 30 సంవత్సరాల నుంచి భుజిస్తున్నాను నేను. నువ్వెన్ని సంవత్సరాలు భుజించి నీకు తెలుసు. మరి ఇన్ని సంవత్సరాల్లో నువ్వు ఎంత వెయిట్ పెరిగావు ఆత్మలో? నీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితిగతులో నీ బరువు ఎంత? లోకపరంగా ఈ శరీరానికి 6 నెలలకే బరువు పెరిగితే కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి భుజిస్తున్నావు కదా, మరి నీ ఆత్మ ఎంత బరువుగా ఉంది ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఉదాహరణకి యేసుక్రీస్తు వారు కాటబెట్టారనుకో, నీ ఆత్మ బరువుగా ఉంటుందా లేకపోతే తేలిపోయిద్దా? తేలిపోయింది అని అంటే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీరము, ఆ యొక్క రక్తము నీ మీద ప్రభావాన్ని చూపించలా. ఒక చిన్న మాట చెప్తాను. బైబిల్ వాక్యం చెప్తుంది కదా, దేవునికి అసాధ్యమైనది లేదు. వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది కదా, దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీనూ లేదంట. అంటే ఎలా అనుకోవచ్చు అంటే, ఆయన సజీవముగా ఉన్నటువంటి దేవుడు అంటున్నాము, ఆయన ఎంప్టీనెస్, శూన్యములో జీవమును పుట్టింపగలిగిన దేవుడు అంటున్నాము, ఉన్న వాటిని లేని వాటిగా పిలవగలిగిన దేవుడు అంటున్నాము. అంటే దేవుడు అన్నీ చేయగలుగుతున్నాడు, కానీ ఒక్కటి మాత్రం దేవుని వల్ల కావట్లేదు. ఏంటో తెలుసా? నీ మనస్సును మార్చటము దేవునికి అసాధ్యముగా ఉన్నది. ఒప్పుకుంటారా? ఎందుకంటే దేవుడు సమస్తాన్ని సృష్టించాడంట, ఆయనకు అంత ఉన్నతమైన అధికారం ఉన్నది, ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదని వాక్యం చెప్తుంది. అనేక మంది చెప్తున్నారు, కానీ వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుకుంటే నా మనస్సును మాత్రం ఆయన ప్రభావితం చేయలేకపోతున్నాడు. దేవుని యొక్క శరీరము అన్నీ ఇస్తుందని చెప్పేస్తాను అంటుంది, కానీ నా మనస్సును మాత్రం ప్రభావితం చేయట్లా, నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితిగతులను మార్చట్లా. ఎందుకనేనంటే ఆయన నాలో ఫలించడానికి సర్వశక్తిమంతుడు, కానీ నేను ఆయనలో జీవించచ్చు అని చెప్పుకుంటూ లోక సంబంధిగా జీవించబడను. కనుక ఆ శరీరము, ఆ వాక్యము, ప్రార్థన నా మనసును, నా ఆధ్యాత్మిక స్థితిగతులను, నా ఆలోచనలను, నా బ్రతుకును ప్రభావితం చేయలేకపోతున్నాయి. గుళ్ళో ఉన్నంతసేపు దేవా అని చెప్పేసి స్తుతి చేస్తున్నావు, ఆరాధన చేస్తున్నావు, ప్రార్థనలు చేస్తున్నావు, బిగ్గరగా కేకలు పెడుతున్నావు, కానీ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నీ నోట్ల నుంచి వచ్చే మాట ఎలా ఉంది, నీ మనసు ఎలా ఉంది, నీ ఆలోచనలు ఎలా ఉంది, నీ దృష్టి ఎలా ఉంది, నీ క్రియలు ఎలా ఉన్నాయి, నీ తలంపులు ఎలా ఉన్నాయి, నీ యొక్క జీవిత విధి విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే, యేసుక్రీస్తు వారు 30 సంవత్సరాల పాటు నా జీవితాన్ని మార్చలేకపోయారా?
అంటే నా జీవితమే యేసయ్యకు అసాధ్యమా? కాదు కదా. ఇక్కడ మనం ఒకసారి వాక్యం చదువుకుందాము. పౌలు గారు గలతీయులకు రాసినటువంటి లేఖ 5వ అధ్యాయము 19వ వచనము. శరీర కార్యములు స్పష్టమే, అవి ఏవనా జారత్వము, అపవిత్రత, కాముకత్వము, విగ్రహారాధన, మాంత్రిక శక్తి, శత్రుత్వము, కలహము, అసూయ, క్రోధము, స్వార్థము, కక్షలు, వర్గతత్వము, మాత్సరము. చాలు తల్లి. ఓకే, ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి మాటలు ఏంటంటే శరీర కార్యములు స్పష్టము అని చెప్పారండి. శరీర కార్యములు అంటే లోక సంబంధముగా జీవించేటువంటి జీవితము. ఇది యేసుక్రీస్తు వారిని స్వీకరించక ముందన్నటువంటి పరిస్థితి అనుకుందాం. యేసుక్రీస్తు వారిని స్వీకరించక ముందు నా స్వభావము ఎలా ఉన్నది అని అంటే లోక సంబంధమైనటువంటి స్వభావము. అది పాతది. ఇట్స్ అ ఓల్డ్ నేచర్. ఆ నేచర్కి సంబంధించినటువంటి క్రియలు ఎలా ఉన్నవనంటే చెప్పబడినట్లుగా జారత్వము, అపవిత్రత, కాముకత్వము, విగ్రహారాధన, మాంత్రిక శక్తి, శత్రుత్వము, కలహము, అసూయ, క్రోధము, స్వార్థము, కక్షలు, వర్గతత్వము, మాత్సరము, త్రాగుబోతుతనము, విందులు, వినోదములు మొదలగునవి అని చెప్పారండి. ఇది పూర్వపు స్థితి అంట. అంటే నిన్నటి స్థితి ఇది. కారణం ఏంటంటే నిన్నటి దినమున యేసయ్య నా జీవితంలో లేడు కనుక నేను శరీర సంబంధిగా జీవించుచు శరీర కార్యములందు ఆలోచన కలిగి ఆశ కలిగి శరీరమును తృప్తిపరచుటలో నేను ఆనందించు ఉన్నటువంటి వాడిని. కానీ యేసయ్యను స్వీకరిస్తున్నాను. ఎలాగా? ప్రార్థన చేస్తున్నా, వాక్యము చదువుతున్నా, వాక్యం వింటున్నా, యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీరము రక్తమును నేను స్వీకరిస్తున్నా. స్వీకరించిన తర్వాత జరగవలసింది ఏంటో తెలుసా అండి? మార్పు. ఆ యొక్క వాక్యము, ప్రార్థన, క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పరమ పవిత్ర శరీర రక్తములు నా మీద, నా ఆత్మ మీద ప్రభావాన్ని చూపించాలి. చూపిస్తే ఎలా ఉండాలి తెలుసా? తర్వాత వాక్యం చదవండి తల్లి. ఆత్మఫలములు ఏవనా ప్రేమ, ఆనందము, శాంతి, సహనము, దయ, మంచితనము, విశ్వసనీయత, సాత్వికత, నిగ్రహము. చూడండి, నిన్నటి దినమున అంటే పాత జీవితము, పూర్వపు స్థితి, శరీర సంబంధముగా జీవించినప్పుడు నేను శరీర కార్యములందు ఆసక్తి కలిగి శరీరమును తృప్తిపరచుటందు నేను పరిగెత్తిన వాడిని. కానీ ఇప్పుడు యేసయ్యను స్వీకరిస్తున్నాను కదా. ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఒక వ్యక్తి ప్రేమ కలిగిన వాడే ఉండాలంట. ఆనందము, శాంతి, సహనము, దయ, మంచితనము, విశ్వసనీయత, సాత్వికత, నిగ్రహము వీని అని చెప్పేసి వాక్యం చెప్తున్నాడు. అంటే నీవు నిజముగా ప్రేమవేనా? నీవు నిజముగా సంతోషముగా ఉన్నావా? శాంతి సమాధానమును పంచుతున్నావా? సహనం కలిగి ఉన్నావా? దయ కలిగి ఉన్నావా? మంచితనము కలిగి ఉన్నావా? విశ్వసనీయత కలిగి ఉన్నావా? సాత్వికత, నిగ్రహము ఇవన్నీ ఉన్నాయా? లేవు అని అంటే యేసుక్రీస్తు వారు సమస్తమును చేయగలిగారు, కానీ నన్ను మాత్రము మార్చలేకపోతున్నారు. ఒప్పుకుంటారా? ఈ నిజాన్ని ఒప్పుకోగలరా? ఒప్పుకున్నవారైతే ఒక్కసారి దేవునికి ఆమెన్ చెప్పగలరా? ఆమేన్. ఆమెన్. ఎందుకంటే నేను మారాలి అని, నా బ్రతుకు మారాలని, నేను ఆయన బిడ్డగా జీవించాలని, ఆయన రూపులోనికి మార్చబడాలని ఆయన కలువరి శిలువ మీద కొట్టబడ్డాడు. అంతేకాని ఏదో సరదాగా కాదండి. సకల మానవాళి రక్షణార్థమై ఘోరమైనటువంటి శిలువలో కొట్టబడ్డారు ఆయన. గమనించండి, వస్త్రహీనుడైనటువంటి పరిస్థితిని ఒకసారి ఆలోచించేయండి. ఒక యవ్వన ప్రాయం ఉన్నటువంటి ఒక మనుష్యుడు, జ్ఞానము కలిగినటువంటి మనుష్యుడు దిగంబరుడిగా బయట ఎక్కడైనా కనిపిస్తారు ఎవరైనా? ఎవరు కనిపించరు కదా. మరి ఆయనను దిగంబరుగా మార్చినప్పుడు కూడా మాట మాట్లాడలేదంటే కారణం ఏంటో తెలుసా? కేవలము నీవే, కేవలము నీ కొరకే. నిన్ను ఆయన ప్రేమించుచున్నాడు కాబట్టి అక్కడ కొట్టబడ్డాడు. ఆయన తానే నీకు ఆహారముగా మార్చబడ్డాడు.
ఈ ఆహారాన్ని ఎంత తీసుకుంటున్నావు రోజు నువ్వు? ఈ ఆహారము నిన్ను మార్చలేకపోయిందా? నీ ప్రవర్తనను మార్చలేకపోయిందా? నీ ఆలోచన మార్చలేకపోయిందా? ఏంటంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు నీకు ప్రేమ కలగట్లేదా? ఇన్ని సంవత్సరాలు క్షమించలేకపోతున్నావా? ఇన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు ఇంకా బలహీనతను జయించలేకపోతున్నావా? మరి యేసయ్య నిన్నెందుకు మార్చలేకపోతున్నాడు అనంటే, అయోగ్యముగా స్వీకరించుచున్నాను కాబట్టే ఆయన ఏంటండి నా మనస్సును మార్చలేకపోతున్నాడు. నిజముగా యేసుక్రీస్తు వారిని నువ్వు స్వీకరించాను అని నీ కలిగితే మొట్టమొదటిగా ఏం చేయాలి తెలుసా అండి? నువ్వు ఎవరితోటైతే కలహము కలిగి ఉన్నావో, క్షమించలేకున్నావో, ఆ మనిషినికి నీవు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చెయ్యి షేకాండిచ్చి క్షమాపణ చెప్పగలగాలి. అంత ధైర్యం చేయగలిగినప్పుడు నీవు నిజముగా యేసుక్రీస్తు వారిని స్వీకరించావని అర్థం. నీ మనసుకి ఉన్నవాడు లేనివాడు ఒక తేడా, మరొక తేడా మావాడు కానివాడు ఉండదు. తెలుసా నీకు ఆ విషయం? తెలుసా నీకు ఆ విషయం? ఎందుకంటే ఆయన పిలిచిన వాని ప్రతి ఇంటికి ఆయనకు వస్తాడు, అడిగిన ప్రతి వానికి లేదానికి ఇస్తాడు. ఆయనను స్వీకరించి మా వాళ్ళు, పరాయి వాళ్ళు, ఉన్నవాళ్ళు, లేనివాళ్ళు అవునా అనిపించట్లేదా? తెలుసుకోలేకపోతున్నారా? యేసుక్రీస్తు వారు ఎంత దుఃఖపడుతున్నారో కదా మన బ్రతుకును బట్టి. అదేమంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటారు కదా, నేను యేసుక్రీస్తు వారిని సంతోషపెట్టాలనుకుంటున్నా. ఎలాగా? ఆయన ఎలా సంతోషపడతాడు? ఆయనకు నచ్చినట్లు చేసి సంతోషపడతాడండి. ఆయన ప్రేమను బట్టి నువ్వు అందరిని అంగీకరించగలిగిన రోజున ఆయన నిన్ను బట్టి నిజముగా సంతోషిస్తాడు. ఇది మొదటిది. రెండవది, యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీరము, రక్తము, ఆయన ఇచ్చినటువంటి పరమ పవిత్ర ఆహారము మనకు శక్తినివ్వాలంట. ఎందుకు అనంటే, ప్రయాణము సాగించుటకు, ఆ ప్రయాణమును ముగించుటకు, చేరవలసినటువంటి గమ్యమును చేర్చుటకు ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఆహారము మనకు బలాన్ని ఇస్తుందంట. ఎలా ఉన్నదనంటే వాక్యం ఒకసారి చదువుకుందాము. రాజుల మొదటి గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 8వ వచనము. ఏలియా లేచి రొట్టె త్రిని నీళ్లు త్రాగెను. ఆ ఆహారపు బలముతో 40 రోజులు నడచి దేవుని కొండ హోరేబు చేరుకొనెను. చాలండి. ఇక్కడ ప్రవక్త అయినటువంటి ఏలియా గారికి దేవుడు ఒక ప్రయాణాన్ని సిద్ధపరిచాడు. ఆయన చేరవలసినటువంటి ఒక గమ్యాన్ని దేవుడు సిద్ధపరిచాడు. ఆ గమ్యం ఏంటి అనంటే, హోరేబు కొండ వద్దకు ఆయన ప్రయాణము చేయాలి. ఆ యొక్క తీరాన్ని ఆయన చేరుతీరాలి. చేరటానికి ముందు ఆయన చేసింది ఏంటో తెలుసా? ఆహారమును భుజించారు. అంటే ఎన్నిసార్లు భుజించారు? 2 సార్లు భుజించి కొంచెం నీళ్లు తాగి పడుకున్నారు. లేచిన తర్వాత ఎన్ని దినాల ప్రయాణం అండి? 40 దినాల పాటు రాత్రింబవళ్ళు ఆయన ప్రయాణం చేశారు. అంటే శక్తి సరిపోయిందంటారా? శక్తి సరిపోయిందంటారా? ఆలోచన చేయండి. సరిపోయిందంటారా? మనం రోజు తినాలి. రోజు ఏం తినాలి అంటే మంచి పౌష్టిక ఆహారం తినాలి. ఎందుకు అని అంటే, మంచిగా బ్రతకాలి కదా. చికెన్ లేకపోతే ముద్ద దిగదు. నిజమేనా? చికెన్ లేకపోతే నీకు ముద్ద దిగదా? చికెన్ లేకపోతే అది అన్నం కాదా? ఇక్కడ ప్రవక్త అయినటువంటి ఏలియా గారు, మరి అక్కడ వాళ్ళు చికెన్ పెట్టలేదు, నాకైతే తెలీదు. రొట్టె కదా, రొట్టె, నీళ్లు రొట్టె. దానికి ముందు మేబీ ఏదన్నా కొంచెం ఇచ్చి ఉండొచ్చు. అంతేగాని ప్రతిరోజు ఇవ్వలేదుగా. ప్రతిరోజు చికెన్ తినలేదుగా. ఆయన తిన్న ఒక్క 2 పూట్ల అన్నం 40 దినాలు ప్రయాణం చేసి చేరవలసిన గమ్యాన్ని చేరితే, మరి యేసుక్రీస్తు వారిని భుజించినటువంటి నీవు నేను ప్రయాణంలో ఎంతవరకు వచ్చావు? ఎన్ని దినముల ప్రయాణాన్ని ముగించావు? చెప్పగలవా? ఒక్క అడుగని వేసావా?
ఒక్క అడుగు తీసుకున్నాను నువ్వు ధైర్యంగా చెప్పగలవా? ఒక్క అడుగు నేను తీసుకొనినని చెప్పగలవా? మనస్సాక్షిని ఒక్కసారి గుండె మీద చేయబెట్టుకుని అడిగితే చెప్పిద్ది నిజమేంటో. నువ్వు నిజముగా యేసుక్రీస్తు వారి కొరకు నీ ప్రయాణాన్ని మొదలు పెట్టావో లేదో, ఒక్క అడుగైనా సరే వేసేవో లేదో, నీ అంతరాత్మను అడిగి చూడు. అంతరాత్మ నీతో మాట్లాడిద్ది. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క శరీరము, రక్తము ఒక మనిషిని బలపరిచిద్దంట. ఎంతలా అనంటే నీవు చేరవలసినటువంటి గమ్యము చేరేంత వరకు అది నీకు శక్తినిచ్చిద్దంట. మనం చేరవలసిన గమ్యం ఏంటి? ఆ తీరం ఏంటి? పరలోకం. పరలోక రాజ్యము నా గమ్యం అంటున్నావు, కానీ ఆ రాజ్యమును చేరటానికి ప్రయాణం మాత్రం చేయను. నేను ఉన్న చోటే ఉంటా. ఎందుకంటే ఇక్కడ సంతోషం ఉంది, ఇక్కడ ఆనందం ఉంది, ఇక్కడ డబ్బు ఉంది, పేరుంది, పలుకుబడి ఉంది, అధికారం ఉంది. నీకు నచ్చినటువంటి సమస్తమైనటువంటి ఆకర్షణ ఈ లోకంలో దొరుకుతుంది నీకు. కానీ యేసయ్యతో ప్రయాణం చేస్తే అన్నీ ఉండవు కదా. అన్నీ ఉండవండి. యేసుక్రీస్తు వారి కోసం అడుగు తీసుకున్నట్టు అర్థం ఏంటో తెలుసా? వీటన్నిటిని కూడా చెత్తగా భావించినటువంటి పౌలు గారి వలె. పౌలు గారు అంటారు కదా, యేసుక్రీస్తు వారిని గురించినటువంటి జ్ఞానము నిమిత్తము సమస్త లోకమును ఎలా భావిస్తున్నారంట? పెంటగా భావిస్తాను. ఆ మాట చెప్పకూడదని నేను చెత్త అన్నాను. సమస్త లోకమును చెత్తగా భావించాడంట, వేస్ట్గా. అంటే సమస్త లోకం అంటే లోకంలో ఏముంది? ఆకర్షణ ఉంది, అందం ఉంది, కావలసినంత లగ్జరీ ఉంది. అంత కూడా వ్యర్థము, చెత్త అని పౌలు గారు భావించారు. కాబట్టి ఆయన తీసుకుని అడిగేలా ఉందో తెలుసా? నేను క్రీస్తుని పోలినట్లుగా మీరు నన్ను పోలి జీవించండి అని చెప్పగలిగినటువంటి ఒక ధైర్యము పౌలు గారికి వచ్చింది. ఆషామాషి కాదు కదా. మొన్నటి రోజున ఒక పాట పాడాము, యేసుతో టీవీగా పోదమా అని. యేసుక్రీస్తు అని అడగటానికి సిద్ధమే, బట్ నేను రెడీగా లేను. ఆయన నాకు ఆహారం ఇచ్చాడు, కానీ ఒక్క స్టెప్ కూడా నేను వేయటానికి సిద్ధంగా లేను. కారణం ఏంటో తెలుసా? నేను ఈ బలహీనతలో ఆనందించున్నవాడను కనుక. లోకమును సంపాదించుటకు నేను ప్రయాసపడుతున్నాను కాబట్టి, వ్యర్థమైనటువంటి వాటి కొరకు నేను పరిగెత్తుచున్నాను కాబట్టి, యేసయ్యతో ఒక్క అడుగు కూడా నా గమ్యం చేరే విధంగా ఒక్క అడుగు పడలా. ఒక్క అడుగు పడిందని చెప్పగలిగితే మొట్టమొదటి అడుగు నీవు ప్రేమగా మార్చబడాలి. నీలో ప్రేమ ఉంటే మిగతా అన్నీ కూడా ఉన్నట్లే. ఒక్క అడుగు, అది ఆ ఒక్కడుగు వేసి చూడు. ప్రేమలో ఏమున్నది అని పౌలు గారు చెప్తారు కదా, కొరింథీయులకు రాసిన లేఖలో అనుకుంటా 13వ అధ్యాయంలో. ఒక్క అడుగులో ఇన్ని ఉన్నాయి. ఒక్క అడుగు వేసి చూడు, నీకు చేత అయితే. ఒక్క అడుగు వేస్తే నువ్వు ఎవరిని నిందించవు, ఎవరిని తోలనాడో, ఎవరి మీద తీర్పు తీర్చవు, ఎవరిని కూడా బలహీనుడని చూడవు, ఎవరి వైపు వేలెత్తి వారి లోపాన్ని పసిగట్టవు. ఆలోచన చేయండి. ఇది రెండవది. మూడవది, క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీరమును భుజించడం ద్వారా నేను వాని యందును అతడు నా యందును వాసము చేసేటువంటి అవకాశము ఉన్నదంట. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు ఏమంటున్నారు తెలుసా? నేను నా తండ్రి యందును నా తండ్రి నా యందును ఉన్నట్లుగా మీరు నా యందు ఉండగలుగుటకు నేను ఇచ్చేటువంటి ఆహారము నా శరీరమే అని చెప్తున్నారు. సరే, మనం ఆలోచన చేద్దాం. యేసుక్రీస్తు వారు తన తండ్రితో ఎలా ఉన్నారనంటే ఆయనతో ఒకటిగా మార్చబడ్డారు. ఒకటిగా మార్చబడటం ఎలా అనంటే ఒకటే ఒక మాట. ఆ మాట ఏంటి అనంటే విధేయత. ఏంటండి ఆ మాట? ఏంటి? విధేయత. విధేయత. యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో మనకందరికీ నేర్పించింది ఏంటనంటే విధేయించుట, చెప్పింది చెప్పినట్లుగా చేయుట నేర్పించారు. కనుక యేసుక్రీస్తు వారు ఏమంటారు తెలుసా? ఏ నిర్ణయమైనా సరే తండ్రి చెప్పినట్లు నేను చేస్తున్నా, తండ్రి ఆజ్ఞాపిస్తేనే నేను మాట్లాడుతున్నా. నా సొంతంగా నా అధికారాన్ని బట్టి, నా స్వేచ్ఛను బట్టి నేను ఏది కూడా చేయట్లేదు. తండ్రి చెప్పింది చెప్పినట్లు నేను చేయువాడను, అంతే అని ఎవరు చెప్పారండి ఆ మాట? సాక్షాత్తు దేవుడే చెప్తే
మన వరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది తెలుసా? ఐఎమ్ నాట్ రెడీ, నేను చేయను, బికాస్ నాకు ఇష్టం లేదు. అసలు ఇష్టాలతో పనేంటి? చెప్పినట్లు చేయటం అంతే. మొన్న ఒక రోజున ఒక పాప వచ్చి నన్ను అడిగింది, ఫాదర్ నా భవిష్యత్తు బాగుండాలని ప్రార్థన చేయండి ఫాదర్ అంది. నేను అన్నాను, ఒక్కటే ఒక పని చేయన్నా, మీ అమ్మ నాన్న చెప్పిన మాట విను చాలు. భవిష్యత్తు చక్కగా సంతోషంగా ఆశీర్వదింపడతామని చెప్పి ఒక్క మాటే, ఇంక వేరే ఏం లేదు. అమ్మ నాన్న చెప్పిన మాట విను చాలు అన్నాను. తెలుసా నీకు ఆ విషయం? విధేయించుటలో గొప్ప ఆశీర్వాదం దాగి ఉన్నది. యేసుక్రీస్తు వారు అది నేర్పించుచున్నారు కదా, నేను నా తండ్రి యందును తండ్రి నాయందు ఉన్నట్లుగా మీరు నాయందు వసించండి, మీరు నాయందు ఉండండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అందుకనే వాక్యం చెబుతుంది కదా, మత్తయి సువార్త 17:5, ఒక కాంతివంతమైన మేఘము వారిని ఆవరించెను. అప్పుడు అదిగో ఆ మేఘము నుండి, ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు, ఈయనను గూర్చి నేను ఆనందభరితుడనైతిని, ఈయనను ఆలకింపుడు అని వాణి వినిపించెను. ఈ మాటల్లో ఆకాశము తెరవబడి ఒక స్వరం వినిపిస్తుందంట. ఏమని? ఇదిగో ఈయన నా ప్రియమైనటువంటి కుమారుడు, ఈయనను గురించి నేను మిగులా ఆనందభరితుడనైతిని, ఈయన చెప్పినట్లుగా మీరు ఆలకించండి అని చెప్పారండి. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జీవితము తండ్రిని ఎలా సంతోషపెట్టింది అంటే, తండ్రి చెప్పినట్లుగా చేశారు కాబట్టి, ఆయన చిత్తమునకు లోబడ్డారు కాబట్టి, తల వంచారు కాబట్టి, తండ్రి యేసుక్రీస్తు వారిని బట్టి ఎంతో ఆనందించారంట. ఇప్పుడు ఆనందము నీ వల్ల కలగాలనంటే ఒకే ఒక్క మార్గము, యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పినట్లుగా వినుటమే. అందుకే చెప్పారు కదా, ఈయన చెప్పినట్లు మీరు చెయ్యండి. ఎంతమంది చేస్తున్నారు? యేసయ్య చెప్పాడు కదా, వాక్యంలో చెప్పాడు కదా, నేనే జీవాహారం అన్నాడు, నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును అన్నాడు, నేనే పునరుత్థానమును అన్నాడు, నేనే లోకమునకు వెలుగును అన్నాడు. యేసుక్రీస్తు వారు ఇన్నిసార్లు నేనే 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 అని చెప్తున్నా, ఆయన కాదు అని నేను ప్రవర్తిస్తున్నా. నాలో జీవం ఎలా వచ్చింది? నేను ఎలా నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటా కదా? కనుక ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, యేసయ్య నా జీవితంలోకి వస్తే, యేసయ్యను నేను స్వీకరిస్తే, ఆ వాక్యము, ఆ ప్రార్థన, ఆయన యొక్క పరమ పవిత్ర శరీరము రక్తము నా మనస్సును, నా ఆలోచనలను, నా జీవిత విధి విధానాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. అది మార్చగలగాలి. అది నీలో మార్పు తీసుకురాకపోతే మరి ఇంకెంతకాలం మన కొరకు దేవుడు ఉంచాడు మనకైతే తెలియదండి. సమయం ఉన్నంతలోనే దేవుడు మన కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవటానికి ప్రయత్నించేద్దాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. అందరము లేచి నిలబడి మన యొక్క విశ్వాసమును ప్రకటిద్దాం. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తును విశ్వసించున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్య మరియమ్మ నుండి పుట్టెను. పొంసు పిలాతుని అధికారమునకు లోనై పాటుపడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళమునకు దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వాళ్ళ నుండి లేచెను. పరలోకమునకు ఎక్కి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నారు. అక్కడ నుండి జీవించు వాళ్లకు చనిపోయిన వాళ్లకు తీర్పు చేయుటకు వచ్చెను. పవిత్రాత్మను విశ్వసించున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసించున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసించున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించున్నాను. ఆమేన్. నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును? నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి
చెల్లింతును. ఏడాది దూడలనా వేలాది పొటేలనా ఏలాది దూడలనా ఏలాది పొట్టేలనా నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. వేలాది నదులంత విస్తార తైలము నీకిచ్చిన చాలునా. వేలాది నదులంత విస్తార తైలము నీకిచ్చిన చాలునా. గర్భఫలమైన నా జ్యేష్ఠ పుత్రుని నీకిచ్చిన చాలునా. గర్భఫలమైన నా జ్యేష్ఠ పుత్రుని నీకిచ్చిన చాలునా. ఏడాది తోడలనా వేడాది పొటేలనా ఏడాది తోడలనా వేడాది పొటేలనా నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీశ్రవ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, నీతో గాఢమైన అనుబంధమును ఏర్పరపగల ఈ మా బల్యర్పణములను దయతో అంగీకరింపుము. నీవు మాకొసగిన దానములనే మేము మీకు మరలా అర్పించి తుదకు నిన్నే పరమవరముగా పొందగలుగుదుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమెన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మీ అమిత ప్రేమ వలన మానవుని సృష్టించితివి, పాపము చేసిన అతనిని న్యాయముగా శిక్షించితివి. కాని మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా దయతో అతనిని రక్షించితివి. కావున క్రీస్తు ద్వారా దూతలు మీ మహత్వమును పొగడుచున్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచున్నారు, శక్తిమంతులు వణకుచున్నారు, పరమండలమందలి బలవంతులను ఆనందపరవశులైన భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉప్పొంగుచు మీ స్తుతులను పాడుచున్నారు. వారలతో మా స్వరములను ఏకము చేసి నిన్ను దీనభావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభువు నామమున వేయించేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. పావన పిత, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు. నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఎలైనా నీ కుమారుడును మా ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవము పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయము నుండి సూర్యాస్తమయము వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరతము పిలుచుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు
అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞత అర్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు అప్పగింపబడిన రాత్రి అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మీ మరణమును ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, నీ కుమారుని రక్షణాయుతమగు శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణమును స్మరించుచు అతడు మరలా వేయించేయనని ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో నీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్మి నీతో సఖ్యపరిచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉన్నట్లా దయచూపుము. అతడు మమ్ము మీకు నిత్యార్పణముగా రూపొందించునుగాక. నీవు ఎన్నుకొనిన పుణ్యాత్ములతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాతయునైన మరేమాతతోనూ ధన్యులైన నీ అపోస్తలులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ సకల పుణ్యతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులను చేయుము. ఎలైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థనల నిరవధిక సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ శ్రీసభను, నీ సేవకుడగు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జైరా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులనందరినీ, నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలనందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరుపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సముఖమున చేరియున్న ఈ ప్రజల మనవులను ఆలకింపుము. దయగల తండ్రి, నలుదశల చెదిరియున్న నీ బిడ్డలనందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరచుకొనుము. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ ప్రేమయందు ఈ లోకమును విడిన వారినందరినీ దయతో నీ రాజ్యములో చేర్చుకొనుము. మేమును అచ్చట చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందమును పొందుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మరొకసారి విశ్వాసముతోనూ భక్తితోనూ మన ప్రతి అవసరాన్ని యేసయ్యకు తెలియచేస్తూ ఆయన యొక్క న్యాయము మనకందరికీ జరగాలని, మన యొక్క ఆశలు ఆలోచనలు ఆయన అంగీకరించి నెరవేర్చాలని, మన కన్నీరు తొడవబడాలని, మనకున్నటువంటి వ్యాధులు బాధలు అన్నీ నయం చేయబడాలని, ఉద్యోగములు దయచేయబడాలని, సంతానము కలగాలని, బిడ్డలకు ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగాలు, ఉన్నతమైనటువంటి భవిష్యత్తు కలుగు చేయబడాలని, పాడి పంటలు దీవించబడి ప్రతి రైతు కుటుంబము ఆనందముగా జీవించాలని, మన ప్రతి ప్రయాణము సంతోషముగా ఆనందముగా సాగాలని, మనము చేరవలసినటువంటి గమ్యమును చేర్చగలిగినటువంటి శక్తి కృప ఆయన మనకందరికీ తోడుగా దయచేయాలని అందరము విశ్వాసముతో మరొకసారి ప్రార్థన చేద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక,
మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షించండి. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులను మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలయనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమెన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకం యొక్క పాపమును పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయండి. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. ఈ పరమ పవిత్ర విందుకు యోగ్యులుగా పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ మీరొక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. ఆశ్రయం నీవోయి మాలో, దైవమే నీవని నమ్ముకొంటి, కావవే కరుణామయుడా, కావవే కరుణామయుడా. ఆశించి మేముంటిమోయి, ఆశ్రయం నీదోయి మాలో, దైవమే నీవని నమ్ముకుంటి, కావవి కరుణామయుడా, కావవి కరుణామయుడా. లోకొందుమా ఈ బలి విందును, ప్రాకాటంబుగ బహుళ భక్తితో. లోకందుమాయి బలి విందును, ప్రాకాటంబుగ బహుళ భక్తితో. పరమ సంజీవిని పరమ ఔషధము, పరమ సంజీవిని పరమ ఔషధము. ధరలేని దివ్య రక్తం, వెరలేని దివ్య మాంసం, ధరలేని దివ్య రక్తం, వెలలేని దివ్య మాంసం. ఆశించి మేముంటిమోయి, ఆశ్రయం నీదోయి మాలో, దైవమే నీవని నమ్ముకుంటి, కావవే కరుణామయుడా, కావవే కరుణామయుడా, కావవే కరుణామయుడా, కావవే కరుణామయుడా. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, ఈ దివ్య సంస్కారముల ద్వారా మేము క్రీస్తుతో ఐక్యమతిమి. మేము
ఈ లోకమున అతనిని పోలి జీవించి స్వర్గమందు అతని మహిమలో భాగస్థులమగునట్లు మాపై కృపచూపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించెదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదన్ సదా నిన్ను పొగడెదన్. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదన్ సదా నిన్ను పొగడెదన్. అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా, అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదన్ సదా నిన్ను పొగడెదన్. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదన్ సదా నిన్ను పొగడెదన్. సన్నుతించెదన్ సదా నిన్ను పొగడెదన్.